प्यारे विद्यार्थियों, पंजाबी की जमात में तुहाडा स्वागत है। अज आपां पढ़ांगे तुहाडी पंजाबी की पाठ पुस्तक सजरी सवेर दा पाठ नंबर 6 श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। यह एक जीवनी है राजे। इस विच श्री गुरु गोबिंद सिंह जी बारे दस्सिया गया है। तुसीं सारे जानते होवोगे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नूं। उन्होंने कौन नहीं जानता कि उन्होंने सरबंसदानी कहा जाता है। सरबंसदानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने अपना सारा परिवार धर्म के खातर वार दिता सी। इस जीवनी दे विच उन्हां दे जीवन दीयां मुख घटनावां कुछ उन्हां दे परिवार विछोड़े का कारण भी दस्सिया गया है। चलो आपां पढ़ते हैं जीवनी। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें गुरु सन। आप जी नूं कलगीधर वाजावाला दशमेश पिता सरबंसदानी जिसने अपना सारा कुछ कुर्बान कर दिता होवे आदि कई नावां नाल भी याद किया जाता है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 1666 ईस्वी नूं पटना शहर विखे माता गुजरी जी की कुखों होया। 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी आप जी के पिता जी सन। आप जी का मुढ़ला नाम गोबिंद राय सी। गुरु जी ने संस्कृत और फारसी विद्या प्राप्त की। इस दे नाल नाल आप दे पिता जी ने आप नूं शस्त्र विद्या भी प्रदान करवाई। शस्त्र भाव हथियार। आप लई शस्त्र विद्या के नाल नाल घोड़ सवारी भी सिखाउण का प्रबंध किया गया। इस करके गुरु गोबिंद सिंह जी बचपन तो ही निडर मतलब बेडर अते बहादुर योधे सन। बचपन विच अपने साथियों नाल खेडदे हुए आप साथियों दीयां 2 टोलियां बना के नकली लड़ाइयां करवाया करते सन। गुरु तेग बहादुर जी कुछ देर चक नानकी विखे रहे। इन्हां दिनां विच सारे पासियां तो सिख संगतां गुरु जी के दर्शनां लई चक नानकी आउण लग पईयां। इन्हां दिनां विच ही लाहौर तो भाई हरजस सुभिक्षी भी गुरु जी के दर्शनां लई आया। गुरु तेग बहादुर जी ने उसकी सपुत्री बीबी जीता की मंगनी गोबिंद राय नाल कर दिती। बीबी जीता जी नूं सिख संगतां माता जीतो के नां नाल भी जाणदियां हन। अजे आप दी उम्र 9 साल की ही सी जदों कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी कोल अपनी फरियाद लैके आए सन। फरियाद भाव बेनती। औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितां नूं मुसलमान बनाउण लई अत चुकी हुई सी। ओह उन्हां कश्मीरी पंडितां उत्ते बहुत जुल्म ढा रहा सी। उसदे जुल्मां तो तंग आके अपने धर्म ते जान की रक्षा खातर कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी दे सामने पुकार लैके आए सन। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि किसी महापुरख की शहीदी ही औरंगजेब के इस जुल्म नूं ठल पा सकती है। महापुरख मतलब एक महान व्यक्ति, ठल भाव रोक। ये शब्द सुनते ही बाल गोबिंद राय ने अपने पिता जी नूं कहा कि तुहाडे तो वड्डा महापुरख होर कौन हो सकता है। यह शब्द सुन के गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितां नूं कहा कि औरंगजेब नूं जाके कह दिओ कि जे वो मैनूं मुसलमान बना लवे तो सारे कश्मीरी पंडित मुसलमान बन जाणगे। औरंगजेब ने इस बारे जान के गुरु तेग बहादुर जी नूं दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद करवा दिता। इस तरह बाल गोबिंद राय ने बड़ी दलेरी और सियाणप नाल पिता जी नूं शहीदी लई प्रेरित किया। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी नूं अदुੱਤੀ शहादत का नां दिता जाता है क्योंकि उन्होंने अपने धर्म लई नहीं सगों दूजे धर्म की रक्षा खातर कुर्बानी दी। अजिही अनोखी मिसाल इतिहास विच किते नहीं मिलती। पिता जी की शहीदी तो मगरों श्री गुरु गोबिंद सिंह गुरगद्दी उत्ते विराजमान हुए। उन्होंने जीवन का मनोरथ सी। मनोरथ मतलब उन्होंने जीवन का एक भाव उद्देश्य सी कि नेकी नूं बचाउणा ते बदी नूं नष्ट करना। इस मनोरथ की पूर्ति लई उन्होंने बहुत सारिया लड़ाइयां नाल जूझना पिया। उन्होंने गुरु जी ने पहली लड़ाई सन 1688 ईस्वी विच भंगानी के स्थान उत्ते लड़ी। यह युद्ध राजा भीम चंद ते अल्फ खां के विचकार हो रहा सी, जिस विच गुरु जी ने राजा भीम चंद ते उसके साथियों की सहायता करके उन्होंने जित दिवाई। 1694 ईस्वी विच कांगड़े के फौजदार दिलावर खां ने अपने पुत्र नूं आनंदपुर उत्ते हमला करन लई भेजिया। गुरु जी उसका टाकरा करन लई आए तो वह पहला ही डर के मैदान विचों भज गया। गुरु जी नूं जुल्म नूं बर्दाश्त करन दी थां जुल्म नूं टाकरा करन विच विश्वास रखते सन। इसे लिए उन्होंने सिख कौम विच उत्साह ते जोश भरन लई 1699 ईस्वी विच विसाखी वाले दिन आनंदपुर साहब विखे खालसा पंथ की साजना की सी। आपने भरे दरबार विच 5 सिरां की मंग की ते मंग पूरी करन वाले ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 5 प्यारिਆਂ की उपाधि दे के
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾਈ। ਪੌਲ ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੌਲ ਛਕ ਕੇ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਖਵਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਤੁੜਵਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਖਾਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 1704 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਏ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੀਰਤਾ ਮਤਲਬ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਰਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਡਲਾ ਨਾ ਸਕੀ। ਇੱਧਰ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਰਸੋਈਆ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੂਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੰਗੂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ। ਜ਼ੁਲਮ ਭਾਵ ਅਤਿਆਚਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਲਚ ਤੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇਖ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੋਨਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। 1704 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਖਿਦਰਾਣਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 40 ਸਿੰਘ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਕਹਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਾਰਨ ਮੁਕਤਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। 1708 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ। ਨੰਦੇੜ ਵਿਖੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਮਸ਼ੇਦ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਤਵਾਂ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਜਮਸ਼ੇਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਗਹਿਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲ ਸਕੇ। ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। 7 ਅਕਤੂਬਰ 1708 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਸਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਾਨੀ ਭਾਵ ਅਦਭੁਤ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।